अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. 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 శ్రీరామాయ జయ రామ జయ జయ రామ. శ్రీరామ జయ రామ శ్రీ జయ జయ రామ. శ్రీరామ జయ రామ 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 జయ జయ రామ. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఓం శ్రీమతే
ராமானுஜாய நமஹ. ஆழ்வார் பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஆழ்வார் பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் श्रीशैलेशदया पात्रं श्रीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो अस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. माता पिता विभूतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्. आर्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना. भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिलेन परपाहकारयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. ओम श्रीमते रामानुजाय नमः. ஆழ்வார் பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். श्रीमते रामान् श्रीशैलेशदया पात्रं श्रीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् Your input is invalid. अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहत सदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो अस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्. All participants are muted and they can unmute themselves. आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धनां. भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्घ्रिलेन परकालयतीन्द्रमिश्रां श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. ॐ भगवन्नारायणाभिमतान रूपस्वरूपरूपगुणविभव ऐश्वर्य शीलादि अनवधिक अतिशयासङ्ख्येय कल्याणगुणगणां पद्मवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवध्यां देवदेव दिव्यमहिषीमखिलजगन्मातरम् अस्मन्मातरम् अशरण्यशरण्याम् अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये. ध्यानं वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिकरैर्नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिस्सेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः. सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलधरां सुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्. ॐ प्रकृतं विकृतं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकां. वाचं पद्मालयां पद्मारुचिं स्वाहां स्वधां सुधां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीं अदितिन्दीप्तां वसुधां वसुधारिणे नमामि कमलां कान्तां क्षमां क्षीरोदसम्भवाम् अनुग्रहपरां वृद्धिं अनघां हरिवल्लभाम् अशोकाममृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनी नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं
पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादादिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रप्रसवदनीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपाम् इन्दिराम् इन्दुशीतलाम् आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं सतीम् विमलां विश्वजननीं पुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतपुष्करणीं शान्तां सुकमाल्यां भ्रान्तिं भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहां विशस्वनीं वसुन्धरां उदाराङ्गाहरणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्ध्यन्त्रेण सौम्यां शुभप्रदां नृपवेस्मगदानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां धियां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गा महाकाली ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्गुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यविटम्बणीं सरसां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् वन्दे मुकुन्दप्रियां मादन्नमामि कमले कमलायताक्षि श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये हरिः ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यश्चिद्विरदवक्त्राद्या पारिषद्या परस्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेर्पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्ठे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान्यशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरस्यान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं सुवन्तः कमत्यन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तु जन्म संसारबन्धना श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं पुरुषोत्तम स्वन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोषित तमेव चार्ये नित्यं भक्त्या त्रिषमव्ययं ध्यायन् सुन्नमस्तिं तेजमानः समेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं सुवन्नित्यं सर्वदुःखादिवो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः यद्भक्त्यात् पुण्डरीकाक्षं सवैः अच्छे नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यत्परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययपिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भापते भूपते विष्णोर्नाम सहस्रस्य वेदव्यासो महान्
छन्दो अनुष्टुप्तदा देवो भगवान् देवकीसुत अमृतांसोद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दन त्रिसामाहृदयन्तस्य सन्तद्देवि नियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। अस्य श्रीविष्णोः दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीः वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुपरमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांसोद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दनस्रष्ट इति शक्तिः उद्भवक्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खवृन्नन्दकी च क्रीडकीरकं चारङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्रं रथाङ्गपाणिः अक्षोभ्य इति नेत्रं त्रिसामासामगः साम इति कवचम् आनन्दं परब्रह्म इति योनिः ऋतुः सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम्। श्रीमहाविष्णुकैङ्कर्यरूपे श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द श्रीमहाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे अमेरिकादेशे इलियनाय् प्रदेशे चिकागो नगरतः अस्मत्पूजागृहे भगवद्भागवताचार्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकप्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीविश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने हिमवन्तऋतौ पुष्यमासे शुक्लपक्षे पुष्यशुक्ल पञ्चम्यां तिथौ पुष्यशुक्लपञ्चमी महोत्सवे शुभनक्षत्रे शतभिषं नक्षत्रे मम स्वशा श्रीमती राज्यलक्ष्मी महोदय मासनक्षत्रमहोत्सवे शतभिषं नक्षत्रे शुभवासरे गुरुवासरे श्री हयग्रीवपेरुमाळ् अनुग्रहसिद्ध्यर्थं शुभवासरे शुभसन्ध्यायां सायं सन्ध्यायां भगवद्भागवताचार्यकैङ्कर्यरूपेण श्री भगवद्भागवताचार्यकैङ्कर्यरूपेण श्रीनिवासरामानुज अन्तर्जातीयप्रवचनगोष्ठी सदस्येभ्य सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् आचन्द्रार्कं वंशाभिवृद्ध्यर्थं मनोऽभिलषितकामना सिद्ध्यर्थं तत्सन्तानप्राप्त्यर्थं तत्सन्तानाभिवृद्ध्यर्थं कल्याणपरम्परा सिद्ध्यर्थं सायंकाले हनुमान चालीसा युक्त श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पारायणे पूर्वपीठिका उत्तरपीठिका दासुराव सत्यवती रामानुजासी मंत्र भागम चिरंजीवी श्रीनिवास आचार्युलु श्री पेरुंबुदूर कंदाळ महोदय श्रीनिवास आचार्युलु श्री पेरुंबुदूर कंदाळ महोदय मंत्रभागम् अथवा हनुमान चालीसा सहित श्री विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र पारायणमाचार्य मुखेन कारयिष्ये ध्यानम्। क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविरसैकतै मौक्तिकानां मालाक्लृप्ताधनस्तस्फटिकमणिनिभै मौक्तिकैर्मण्डिताङ्ग शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैर्वरिवृत्सैर्मुक्तपीयूषवर्षै आनन्देन पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्वेदसुनिलचन्द्रसूर्यौ जनेत्रे
कर्णावासा शिरोजो मुखमभिदहनो यस्य वासेयमब्धि अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरा नर खगो भोगि गन्धर्वदैत्ये चित्रं रम्यदेतं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीर्वेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं हरेः हरिः ओम् विश्वं विष्णुर्वशत्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहोपश्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थानुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भक्ता प्रभुः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशा पद्मनाभो अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्रष्टा स्तविष्टस्तविरो ध्रुवः अग्राह्यस्य सदकृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभूतस्तिकगुप्तामा पवित्रं मङ्गलं वरम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठप्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्शः कृतज्ञकृतिरात्मवान् सुरेशस्वरणं शर्मा विश्वरेता प्रजाभवः संवत्सरो व्याळः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धः सर्वादिरच्युतः ईशा कपिलमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संविदः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रो विश्वयोनिसुतिस्रवाः अमृतशाश्वतस्थानिर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानिर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षो धर्माध्यक्षकृता चतुरात्मा चतुर्विवाचितुर्दं चतुर्भुज भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदानिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशुरमोघशुचिरोर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्युत् महेश्वासो महीभक्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसा सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनशास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रमः निमिषो अनिमिषः सर्गे वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः आसंवर्तको वग्नि अनिलोधरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वसृक् विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृदुस्साधु जन्मन्नारायणोन्नरः असङ्ख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुतिः
सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन ऋषाही वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानस्य विविक्त स्तुतिसागरः सुभुजो दुग्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपा सिद्धिष्टप्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुरभास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानो शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगदस्तेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्त कामः कामप्रदप्रभुः विगादिकृत्तिगावत्रो नैकमायो महासनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्टचिष्टेष्ट शिखण्डेन चोवृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रदितप्राण प्राणदो वासवानुजः अपाम्निधिरनिष्ठानाम् अप्रमत्तप्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरन्दरः अशोकस्तारणस्ताराशूरशौरजनेश्वरः अनुकूलसुतावर्ता पद्मे पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरभृत् महर्दिरुद्धवृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलसर्वो भीमा समयज्ञो हविररिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः इक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः साः महीधरो महाभागो वेगवान् अमितासनः उद्धवक्षोभनो देवा श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुवः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परद्दि परमस्पष्टा दुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव प्रतुः हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो वाप्तो वायुरदोक्षजः मृतो सुदर्शन कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्थान प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महागणः अनिर्विन्नस्तविष्टो भूर्धर्मयुतो महामकः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्रे क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञो महेजश्च कृतुसत्त्वं सतां गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुहृदः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषस्य गतस्य मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनसवसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भोदनेश्वरः धर्मकृद्धर्मे सदक्षरमसक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांश विधाता कृतलक्षणः Battery low. Please charge now. आदिदेवो महादेवो देवेशो देववृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो अमृतपः सोमः पुरुषित्पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसुन्दो दाशारसात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयन्तकः अजो महारस्वाभाव्यो जितामित्रप्रमोदनः आनन्दोऽनन्दनोऽनन्द सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मे विनीपतिः विफलस्तरसाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकत् महावराहो गोविन्दाश्चेन कनकाङ्गदी कुज्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितकृष्णो ददसङ्कर्षणोऽच्युतः वर्णो वार्णो वृक्षा पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दे वनमालीहलायुधः आदित्य ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गरिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परिसरदारुणो गणप्रदः जलसुक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः दिशामासामगस्साम निर्वाणं भेषजं शक् सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गशान्तिदस्पष्टा कुमुदकोलेशः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः हरिभक्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकुच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासा श्रीपद श्रीमताम्बरः श्रीनिवास श्रीनिधिसेविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः सक्षस्वङ्गस्सदानन्दो नन्दज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिच्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशस्य सुरस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अच्छिष्मानच्युतः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरतः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः
कालनेमिनि शौरी शूर शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः कामदेव कामपाल कामीकान्तकृतागमः अनिर्देश पुरविष्णु वीरो अनन्तो धनञ्जय ब्रह्मण्यो ब्रह्मगुब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रिय महाक्रमो महाकर्म महातेज महारगः महाकृतर्महायुज्वा महायज्ञो महाविः स्तव्य स्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुतस्तवतारणप्रियः पूर्णपूरयिता पुण्या पुण्यगीर्तिरनामय मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदो वासुदेवो वसुरसुमनावि सद्गतिसत्कृतिसत्ता सद्भूतिसत्परायणः सुवरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासस्यामनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथ अपराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शितमूर्तिशिताननः एकोनैकस्वरक्किं तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गली वीरहासुशून्यो घृताशी रजरश्चलः अमानीमानधोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदुत् सुमेधामेधजोधन्या सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो विग्रहणैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहो चतुर्व्यूहो चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्ग सुतन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः बुद्धो सुन्दर सुन्दरत्ननाभ सुलोचनः अर्को वादसनशृङ्गी जयन्त सर्वविजयी सुवर्णबिन्दु अक्षोभ्य सर्वभागी सुरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्द पर्जन्य पावनो अनिलः अमृतांशो मृतवपुः सर्वज्ञ सर्वतोमुखः स्थूलवस्तु वृद्धो सिद्धा शत्रुदापनः निग्रोधोदुम्बरो अश्वत्थचानूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चि सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो चिन्त्य भयकृत् भयनाशनः अनुबृहत्कुजस्थूलो गुणविर्निर्गुणो महान् अदृदस्वदृदस्वास्य प्राग्वंसो वंशवर्धनः भारभृत्कलितो योगी योगी सर्वकामदः आसमक्षमनक्षामा सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजितः सर्वसरो नियन्ता नियमोऽयमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रिया गौरवप्रियगुप्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरचरोतबुद्धिः गविर्विरोचनः सूर्यः सविकारविलोचनः अनन्तविदुभोक्ता सुखदो नैकदोऽग्रज अनिर्विन्नसदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलकृतिरव्ययः स्वस्ति गुरुस्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रकुण्डली चक्री विक्रम्योर्जितशासनः शब्दाधिकशब्दसाहस्रस्तर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणक्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तस्थिरजितमन्युर्भयापाः चतुरस्थो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशोदिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरङ्गदः जरणो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारण्यो दाता पुष्पहास प्रजाकरः ऊर्ध्वगसत्पदाचार प्राणदत्प्रणवप्पनः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणवित्राणजीवनः तत्त्वं दत्तविदेकात्मा जन्ममृत्युजरादिगः भूर्भुव स्वस्थविस्तार सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञकृत् यज्ञकृत् यज्ञबुद्धिज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिषो युञ्जातो वैखानसामगायनः देवकीनन्दनषष्ठाचिदीशपापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री सारङ्गधन्वा गदाधरः ताङ्गपाणि अक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री सारङ्गधन्वा गदाधरः कृताङ्गपाणि अक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः श्री सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति वनमाली गिरीशारङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णो वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गिरीशारङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णो वासुदेवो अभिरक्षतु गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद उत्तर पीठिका इति संकीर्तनयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं
य इदं शृणुयात् नित्यं यस्यापि परिकीर्तेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमित्रेण मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धिः स्यात् शूद्रसकमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी अर्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी च आप्नुयात् प्रजा भक्तिमान् सतोत्थाय शुचिः सद्गतवान् सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति ब्रह्म्यादि प्राधान्यमेव च अचरांशेमाप्नोति प्राप्नोति नित्यमं नभयङ्गप्नोति बीजन्ति दशविन्दति भवन्त्य रोगोद्मान् बलरूपगुणान्विता रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतस्तु मुच्येत् आपन्नावद दुर्गान्यस्य वृषपुरुषोत्तमं सुवर्णाम सहस्रेण नित्यं भक्तमन्विता वासुदेवाशयो वासुदेवपरायण सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनं न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधिभयं नैव उपजायते इमं समदेयान श्रद्धा भक्तिसमन्विता यस्येतात्मा सुखक्रान्ते स्मृतिकेतुभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न असुमावति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे जौषचन्द्रः अर्कनक्षत्रं खं दिशो भूर्महोदे वासुदेवस्य वीर्येण विदृतानि महात्मना ससुर असुर गन्धर्वस यक्षवृगराक्षसं जगद्वसे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तेजो परं धृति वासुदेवात्मकः न्याहोक्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचार प्रथमं परिकल्पिता आचार्यप्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरक्षिता ऋषेभ्यतरो देव महाभूतानि धातवा जङ्गमा जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदा सहस्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूताननेकथा त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभगव्य इमं सर्वं भगवतो विष्णो व्यासेन कीचतं पठेद्य इच्छेत् पृष्ठते प्राप्नुतकान् च विश्वे सर्वं देवप्रभो वयं भजन्ते पुष्कराक्षते यान्ति प्रभो न ते यान्ति प्रभो ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभ सर्वोत्तम भक्तानां रक्तानां त्राता भोजनार्दनां श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण श्रोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन सुधैव संशयो नमः इति व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासन्ते जगत्तें सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते ॐ नमः इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लग्ना विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पण्डिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वराननं नमः इति ब्रह्म उवाच नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः श्रीसहस्रकोटियुगधारिणे नमः इति सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीः विजयो भूतिर्ध्रुवानि तिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आर्ता विषण्णास्तिराष्ट्रभीता गोलेषु च व्याधिषु वर्तमानां संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति आर्ता विषण्णास्तिराष्ट्रभीता गोलेषु च व्याधिषु वर्तमानां
సంకీర్త్య నారాయణ శబ్దమాత్రం విముక్తదుఃఖా సుఖినో భవంతి యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం తద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవా నారాయణ నమోస్తుతే కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి ఇది శ్రీమహాభారతే శతసహస్రికాయాं संहितायां वैयासिक्याम् अनुशासनिकपर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णोः दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रं नाम एकोनपञ्चाशदधिकशततमो अध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। मस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय हो रामानुजा, जय जय रामानुजा। श्रीमते रामानुजाय नमः। अथ हनुमान चालीसा। చిరంజీవి శ్రీనివాస ఆచార్యులు శ్రీ పెరుంబుదూర్ కందాళ బాబు ఫ్రమ్ చికాగో. హనుమాన్ చాలీసా. శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజ మన ముకుర సుధారి వరుణౌ రఘుబర విమల జసు జ్యోతాయక ఫలచారి బుద్ధీన తనుజానికే సుమిరో పవన కుమార్ बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोदित मूषा देव शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन विद्यावान गुणी अचातुर राम काज कर बेको आतुर प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि रामचंद्र के काज सवारे लायस जीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरि शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मुम पे भरतै सम भाई बदन तुम रोज सगावे सगै श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कपि कोविद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव है किन्हा राम विनाय राज पर दिना तुमरो मंत्र भीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जाना जुगु सहस्र योजन परवानो रियोत्साह मधुर बल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल दिलांग गए सरजनाई दुर्गम कार जगत गजे देश कम अनुग्रह सुंदर ते राम द्वारे तुम रखवारे हो तन भाग्य अनुभव सारे सब सकल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डरना आपन ते समारो आप तीनों लोक हाकते का पे दूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपद निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम ज्ञान जो लावे तब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है परिशुद्ध जगत उजियारा सारु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सुबर दीन जानकी माता राम रसाय तुम्हारे पासा सुधार हो रघुपति के दासा तुम्हारे वजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई और देवता चित्त धरई हनुमत से सर्व सुख करे संकट हृदय मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान विसाई कृपा करो गुरुदेव खिनाई जो सुबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महाप कोई जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सुधा हरिजय राखी जयनाथ हृदय माडेरा पवन तनय संकलन मंगल मोदति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जय की। बोलो हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राजा रामचंद्र भगवान के जय। पवन सुत हनुमान के जय। हनुमान चालीसा अंदिंచిన శ్రీనివాసాచార్యుల వారికి जय। समस्त भागवत वृंद के जय। All participants are muted, and they can unmute themselves. Unmuted. All participants are muted, and they can unmute themselves. समस्त श्रीमते रामाय नमः। पूर्व पीठिका उत्तर पीठिका दसरा अंदिस्ते
మంత్ర భాగాన్ని చిరంజీవి శ్రీనివాస ఆచార్యులు శ్రీ బ్రహ్మదేవు కందాళ బాబు అందించారు. వారికి అనేక మంగళశాసనాలు హనుమాన్ చాలీస అందించారు వారికి. ఇక అంటే జై అని చెప్పేటప్పుడు విశ్వసహస్రనామం ప్రత్యేకమైన ఈ రోజులు ఒకటేమో ధనుర్మాసంలో 10వ రోజు, ధనుర్మాస మనకు కొనసాగుతున్నటువంటి రథంలో ఇటుపక్క ఎక్కడెక్కడ చూసినా సరే అందరికీ కూడా ఒక పబ్లిక్ హాలిడే అనగానే దాని ఒక ప్రాధాన్యత వేరుగా ఉంటుంది మనస్సు. ఇక అందరికీ సెలవు దినంలోనే మా వార్తలన్నీ కూడా అన్ని మూలలకి కూడా వెళుతున్నాయి అంటే పరమాత్మ యొక్క ఆనందం. అందులోకి మనకు ఉన్నటువంటి భాగవతులు, మన ఫేస్బుక్లో ఉన్నటువంటి భాగవతులు కేవలం చికాగో వాళ్ళ లేక ఓన్లీ కేవలం అమెరికాలో ఉన్నవాళ్ళ కాదు, యావత్ భూమండలంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా, ఇంకా పైనుంచి కూడా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారేమో ఒకవేళ అందరూ మరి. అందుకని వీళ్ళందరూ కూడా వారందరికీ కూడా అనేక మంగళాశాసనాలు చేస్తూ ఇక మరి మనం తిరుప్పావైలోకి అడుగు పెడదాం. మరి మా శ్రీనివాస ఆచార్యుల వారే సిద్ధంగా ఉన్నారా? శ్రీనివాస ఆచార్యుల వారు ఇవాళ 10వ పాసురాన్ని పొద్దున్న చదివారు, అనుసంధానం చేశారు, అందరి చేత అనిపించారు కదా. మరి సాయంకాలం కేవలంగా ఒకసారి అనడానికి అవకాశం ఉందా? ఆ పాసురం వస్తున్నా, బాబుని అడుగుతున్నానమ్మా నేను. ఉంది అవకాశం ఉంది. బాబు ఇక్కడ ఉన్నాడే, ఎక్కడికో బయలుదేరాడు. జయశ్రీమన్నారాయణ శ్రీనివాస ఆచార్యులు వారు అక్కడితో అయిపోయిందని ఉండండి చెప్దా. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ వస్తున్నాడు. శ్రీమతి చూద్దామండి, అంటే మీకు వినిపించిందా నీకు? దా ఇంకా నీ కనెక్షన్ కిందేమో నాకు రావడం లేదు, ఎలాగనుకుంటున్నా. పొద్దున్న అందరికీ అందించావు కదా 10వ పాసురం, మేము అందరం అందుకున్నాము, చక్కగా అన్నాం. ఈ పాసురం నువ్వు ఒక్కడివే చక్కగా నిదానంగా పాసురాన్ని అందరికీ అందించి, ఇప్పుడు ఈ పాసురాన్ని వినడానికి 3 మిలియన్ల మంది సిద్ధంగా వింటున్నారు అని ముందుగా గ్యారంటీగా, ఆ తర్వాత ఇంకా ఎంతమందో వింటున్నారు. అది ఇది 10వ పాసురం నాన్న. ఇవాళ తెలుసు, నీకు తెలుసు, నేను చెప్పకల్లా, నువ్వే మాకు చెప్పాలి. 10వ పాసురాన్ని శ్రీనివాస ఆచార్యులు అందిస్తారు. జయ శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీమతే రమాయ నమః. நோற்றுச்சுவர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய் ஆற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார் ஆற்றத்துஷாய் முடிநாராயணன் நம்மால் போத்தப்பரை தரும் புண்ணிய நாள் பண்டொரு நாள் கூற்றத்தின் வாய் வீசந்து கும்பகர்ணனும் தோற்று முனக்கே பெருந்துயல் தான் தந்தானோ ஆத்த அனந்தலுடையாய் அருங்கலமே தேத்தமாய் வந்து திருவேலோரெம்பாவாய். ఆండాళ్ దివ్య తిరువడిగలే శరణం. చాలా అద్భుతంగా చెప్పావు నాన్న. ఎంత వివరంగా ఒక్కొక్క పదం ఎక్కడ దానిని ఆపాలో అక్కడ చక్కగా ఆపి పదమును సుస్పష్టముగా ఉచ్చారణ చేయడం అనేటటువంటిదే భగవద్ అనుగ్రహం. భగవద్ అనుగ్రహం లేకపోతేట ఏదో నోరు పలుకుతున్నట్టే పలుకుతుంటే కొన్ని చప్పబడిపోతూ ఉంటాయి, కొన్ని ఉప్పబడిపోతూ ఉంటాయి అంటుంటారు. అలాగా కాకుండా పదాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా, అందుకనే పొద్దున్న అంత బాగాను ఉపాధ్యాయత్వాన్ని అందించి అధ్యాపకత్వం అంటూ ఉంటాం. అందరికీ మాకు పొద్దున ఎవరెవరికైతే ఆ భాగ్యం అందుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళందరూ పొద్దున అందుకుంటున్నారు. మా సుశీలమ్మ గారు అన్ని కార్యక్రమాలు ఎలా ఉన్నా సరే పొద్దున అందుకోగలుగుతున్నారు. అలాగా అవన్నీ కూడా పొద్దున అందిస్తున్నది. ఆ ధైర్యంతోనే మళ్ళీ సాయంకాలం ఇవాళ కానీ అందించగలవా అనుకున్నాం. బాగా అందించావు. అనేక మంగళాశాసనాలు. ఇప్పుడు ఈ 10వ పాసురానికి మనం కొంచెం ఎక్కువ, ఎంతసేపు ఎంత చెప్పుకున్నా కూడా ఈ వివరణ చాలనే చాలదు. అసలు
గోదాదేవి నిన్నను మొన్నను మనం చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం. సామాన్యమైన అర్థం ఒకటైతే స్వాపదేశ అర్థము అంటారు. దాని యొక్క వివరణ అర్థము అన్నీ కూడా. అయితే అదృష్టం కొలది మా శ్రీభాష అప్పలాచార్యుల వారి యొక్క హృదయంలోనే ఆ తల్లి గోదాదేవి మనస్సులో ఉన్నటువంటి మాటలన్నీ అందించిందేమో ఆయన. అందుకని తిరుప్పావు అనేటువంటి ఈ గ్రంథంలో ఎంత చక్కని వివరమో ఆ గోదాదేవి యొక్క తిరుప్పావేలో ఉన్నటువంటి భావ పరంపర అంతా కూడా మనకు అందించారు. నిజంగా అదంతా ఉన్నట్లుగా మీ దగ్గరికి అందించాలి అంటే నిజంగా 30 రోజులు ఒక్క పాసురమే అవుతుంది. మనకి 30 రోజుల్లో 30 పాసురములు అవ్వడానికి ఒకే పాసురానికి అంత సమయం మనకి అవుతుంది. కానీ మళ్ళీ ఎప్పుడెప్పుడు పరమాత్మ అనుగ్రహిస్తే తప్పకుండా వివరం అంతా కూడా అందించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇంత బాగా చెప్పేటప్పుడు వర్గం అన్నాడు. ఈ పదాలన్నీ మనకు తెలిసినవే. చాలా వరకు పదాలన్నీ కూడా మనకి అర్థమయ్యేవే. భాష ద్రవిడ భాషలోని ఇటు తెలుగు అటు కన్నడం ఇంకా మలయాళం అంతకన్నా కూడా దగ్గరగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మలయాళం నిండా సంస్కృత పదాలేను. ఇక ఈ నోటు అనగానే నోము. మనం తెలుగులో మామూలుగా ఏమిటో నోము నోసుకోవడం అంటాం. ఆ నోము నోసుకోవడం అనేటటువంటి పదాన్ని ఇక తల్లి చువర్కం అన్నారు. ఏమిటిది? స్వర్గం అంటే అనుభవం కోసం. మన చాలామంది మనం పూజలు ఇవన్నీ చేయడం ఏమిటి? దేవుడికి దండం పెడతాం ఊరికేనా? మనని సుఖంగా ఉంచమని, సుఖ అనుభవాన్ని మనకి అందించమని. ఇది ప్రత్యేకంగా తల్లి గోదాదేవి మనకి తెలియజేస్తుంది. చువర్కం అంటూ పూగిగిండ్ర అమ్మనాయ్ అన్నారు. ఇక్కడ పూగిగిండ్ర అంటే ప్రవేశించి, అమ్మనాయ్ అంటే అమ్మనాయ్ అనే పదంలో అమ్మ అని పిలుస్తున్నారు. అక్కడ మాకు ఇంకో రహస్యం. నాకు నిజంగా వివాహం అవ్వగానే మా అత్తవారింటికి వెళ్తాం. అక్కడ చక్క కుడికాలు ముందుకు పెట్టిరా అమ్మ అని ఇలా కొన్ని ప్రత్యేకతలు అన్నీ చేసి లోపలికి వెళ్తాం కదా. అక్కడ వెళ్ళాక ఒక 2 రోజులు 3 రోజులు మేము అలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే మా మామగారు ఉన్నటువంటి అమ్మ అని సంబోధించారు. అమ్మ అని సంబోధించేటప్పటికి ఏమిటిది? నేనేమైనా కోడల్ని కదా, కోడల్ని అయితే మరి అంత పెద్ద పదం అన్నారేమిటి నాకు? ఆయనకన్నా నేను అంటే నిజానికి వారి అమ్మగారు కూడా ఉన్నారు, మా అత్తగారు. అయితే ఆయన అమ్మ అని అన్నారేమిటి? నాకు నిజంగా సమస్య మనసులోనే వదల్లా. కానీ బిడియం ఉంది, అడగడానికి అంత ధైర్యం లేదు ఎందుకు అమ్మ అన్నారు అని. అందుకని మాకు అన్నిటికన్నా అవకాశం ఏముంది? మా అత్తయ్య గారు కొంచెం మాతో పాటు చనువుగా ఉంటారు కదా. అత్తయ్య గారు ఇవాడు ఎందుకు మావయ్య గారు నన్ను అమ్మ అని పిలిచారు? ఉండవి అడిగి వస్తాను ఇచ్చాను, నాకు అంతకన్నా తెలియదు అసలు అన్నారు ఆవిడ నవ్వుతారు. అనేదానికి వెళ్ళి అడిగి వచ్చాడు. మా మామగారు నవ్వుకుంటూ వచ్చారు. ఇప్పటికా ఆ దివ్య రూపం కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నవ్వుకుంటూ వచ్చి అమ్మ అని పిలిచారని మనసులో ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు? అమ్మ అవ్వాలి, ఇంకా ఇప్పుడే కదా వివాహమై వచ్చావు, నువ్వు అమ్మ అవ్వాలని ఆశీర్వచన పూర్వకంగా అది ఒక పిలుపు అన్నారు. ఓ అమ్మో అనుకున్నా. అంతే నాకు ఎంత నవ్వు వచ్చిందంటే, ఎంత బలవత్తరమైనటువంటి ఆశీస్తో అది ఆ నెలలోనే, ఇంకా వివాహం అయిందో లేదో అదే నెలలోనే మాకు శ్రీనివాస్ బాబు కడుపులో పడ్డాడు. ఇవన్నీ చూసేటప్పటికి పెద్దవాళ్ళ మాటల్లో ఎంత శక్తి ఉంటుందో, ఎంత బలం, ఎంత ఆశీర్వచన పూర్వకంగా ఎన్నెన్ని ఉంటాయో ఇవన్నీ మాకు ఆనందం కలుగుతుంది. అంటే కొన్ని మనకు అర్థం కావు, కానీ వాళ్ళ హృదయంలో ఉండేటటువంటి ఆవేదన అవన్నీ కూడా. అలా ఇందులో ఏముంటుంది? నోట్వర్కం పోయిగన్న అమ్మనా అంట. ఇక్కడ కూడా ఏమని పిలుస్తాం? అమ్మ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గోపబాలికని. వాషల్ అంటే వాకిలి, తిరవాదార్ అంటే తెరవకపోయావా? సరే వాకిలి తెరవడానికంటే నువ్వు లేవాలి, లేచి నువ్వు తలుపు తీయాలి. ఇన్ని కష్టం కదా మరి. మా అత్తము అంటున్నా అమ్మడ
అంటే అక్కడే పడుకొని అలాగే మంచం మీద అలాగే ఉండు, మేము వద్దనడం లేదు, కానీ నువ్వు మాట్లాడడానికి ఏం ఆటంకం, మాతోని ఒక్క మాటైనా పలకచ్చు కదా. తారారో అంటే ఇక్కడ అంటున్నాడు, ఒక్క మాట నోరు తెరిచి ఒక్క మాటైనా అనకూడదా అని అడుగుతారు. వాసి వాత అంటే పరిమళిస్తున్నటువంటి సువాస, నాత్త అంటే పరిమళిస్తున్నటువంటి, తుజాయ్ తులసి చేత అలంకరింపబడి ఉన్నటువంటి ముడి అంటే కిరీటము గల నారాయణును నమ్మాళ్ మా చేత పోత్త మంగళ శాసనం పాడబడుతున్నాడు కదా. పరైతరం అందుకని ఆ పర అనేటటువంటి వాద్య విశేషాన్ని కూడా మనం అందరం కూడా అంటే ప్రసాదిస్తాడు కదా ఆయన. మనం ఒక్కసారిగా ఆయన దర్శించి ఆయన నామ కీర్తన చేసినంత మాత్రం చేత మనకి ఏది కావాలో దాన్ని ఆయన ప్రసాదిస్తున్నాడు. అదే పుణ్యనాల్ అంటున్నారు. ఆయన ఎవరు? పుణ్యనాల్ అంటే పుణ్యస్వరూపుడైనటువంటి వాడు. అటువంటి పుణ్యస్వరూపుడే ఆయన అయినటువంటి వాడి చేత ఏమన్నాడు ఇంకాను, పండు రెనాల్. పండు అంటే ఏమిటి? ఇంతకు ముందు, పూర్వము అని అర్థం. పండు ఒరునాడు ఇంకొక నాడు అంటే కూతత్తిన్ అంటే మృత్యువు యొక్క వాయ్ అంటే నోరు, వాయ్ అంటే నోట్లోనే వీజ పడినటువంటి కుంభకర్ణనం అంటున్నారు ఇక్కడ. కుంభకర్ణుని అంటే కుంభకర్ణుని సంహరించినటువంటి అర్థం. మృత్యువు యొక్క నోట్లో పడినటువంటి కుంభకర్ణుని ఉనక్కు అంటే నీకు తోతూ ఆయన వెళ్ళిపోయాడు కదా. కుంభకర్ణుడు మృత్యు నోట్లో వెళ్ళిపోయాడు. ఆ వెళ్ళిపోతూ నీకు కానీ పెరుంతుయల్ తందాను. ఆ పెరుం అంటే చాలా పెద్ద నిద్ర, కుంభకర్ణుడి నిద్ర అంటాం కదా మామూలుగా ఎవరైనా ఎక్కువసేపు పడుకునేసరికి. ఆ పెరుంతుయల్ తందాను ఏ అందమైనటువంటి పదాలు చూడండి. తల్లి గోదాదేవి ఎక్కడ కుంభకర్ణుడు ఎక్కడ పదాము అంటే నువ్వు అలా పడుకుంటున్నావే. ఆ కుంభకర్ణుడు ఏమైనా సంహరించాడు కదా, మరి సంహరిస్తే వెళ్ళిపోతూ శాసనం తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆస్తి అవి ఇచ్చేస్తాడే. ఎలా అయితే అలాగా ఆ కుంభకర్ణుడు నీకు ఏమైనా ఆయన ఆస్తి అయినటువంటి మంచి నిద్ర, ఆ నిద్రను కానీ నీకు ఇచ్చేసాడా? అత్త అనందల్ ఉడయవా అంటే అధికముగా నిద్ర మత్తు కదవదానా అరంగలమే అంటున్నాడు. అంటే దుర్లభమైనటువంటి భగవద్ అనుగ్రహాన్ని అంటే భూషణములన్నింటినీ కూడా అంటే ఇంకా ఏమంటున్నారు? ఆక్త అనంగలమే అంటే నువ్వా సామాన్యురాలు కావు, అసలు ఈ గోష్ఠికే ఒక ఆభరణం లాంటి దానివి. ఈ ఉన్నటువంటి అందరికీ గోపికలందరికీ కూడా నిన్ను చూస్తే తప్ప కృష్ణుడు మమ్మల్ని చూడు అన్నట్టుగా నువ్వు ఒక ఆభరణం అంటే ఏం చేస్తారు? ఆభరణం మనం వెళ్ళగానే ఆభరణం మీద దృష్టి పడుతుంది మనకి. మనం మెడలో వేసుకునేటటువంటి లాకెట్లనండి ఆభరణం. అలాగా నువ్వా ఇక్కడ ఆభరణానివి, అత్తు అరంగలమే, నువ్వు ఈ గోష్ఠికే ఒక ఆభరణం లాంటి దానివి, దుర్లభమైనటువంటి బుద్ధినివి, భూషణం లాంటి దానివి కదా. తేతుమాయ్ సరే తేరుకున్నది అంటే నువ్వు కొంచెం వందు అంటే వచ్చి తలుపు నెమ్మదిగా తెరువమ్మా. తిరా అంటే తెరువుము, వంద తెరవాయ్ అని మగిడిందే లోడెన్పావా. అప్పుడే మన వ్రతము పరిశుద్ధిగా పరిపూర్ణము కాగలుగుతుంది అని ఇందులో చెప్తున్నాను అన్నమాట. అయితే ఇందులో అన్నీ కూడా చాలా ప్రత్యేక. అంటే మేము రాకముందే నువ్వు రాకముందే నోమంతా కూడా నోచేసేసి దాని ఫలముగానే సుఖమయమైనటువంటి అనుభవాన్ని పొందుతున్నావే. అంటే కృష్ణుడు నీ దగ్గరే ఉన్నాడు అని మాకు తెలుస్తూనే ఉంది. ఎందుకని? తులసి వాసన అక్కడ ఎలా వస్తుంది నీ దగ్గరికి? కృష్ణుడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ తులసి కదా ఉంటుందని. అందుకని అక్కడ మాకు తెలియదు అనుకుంటున్నావా అన్నట్టుగా. అంటే సన్నిహితత్వం వచ్చేటప్పటికీ ఆరా తీరు అంటుంటారు మనవాడు.
అందులోకి వదిన మరదలు ఎలా అయితే సలహా కొంచెం దాన్ని ఏమంటారు ఈ మాటలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా ఒకరినొకరు ఆనందంగా ఒక ఆ విధంగా ఈ తల్లి గోపికలతో ఆ గోపికతోని లోపల ఉన్న గోపికతోని కొద్దిగా అందంగా మాట్లాడుతోంది. ఏముంటుంది తల్లి ఇంతకీ మనకి అందంలోని తల్లి తలుపు తీయి పోనీ సరే ఇంకేం అంతకీ కదలట్లేదు మేమా ఇలా చూరు పట్టు కూర్చున్నాం అంటే నీ గుమ్మం పట్టుకొని వేలాడుతూ ఇటు కూర్చున్నాం బయట తలుపు అవతల అంటే నీ గుమ్మానికి అవతల కూర్చుని ఉన్నాం మేము. నువ్వు తలుపు తెరవకపోతే తెరవకపోయావు కనీసం ఆ మంచం మీద నుంచే కొంచెం ఒక మాటైనా పలకవచ్చు కదా, ఒక మాటైనా పలకకూడదా అంటున్నారు. అంటే ఒక మాటైనా పలకకూడదా అనేటటువంటి దానిలోని ఆవిడేం శ్రమ ఒక్కర్లేదు కదా. మంచం మీద అయితే తలుపు తీయాలంటే బట్ట సర్దుకోవాలి, బయట మరి నిజానికి లేవాలి, ఇవన్నీ కొంచెం సమయం పట్టేట పనులు. పోనీ నువ్వు అవే వద్దు మాకు, నీ నోటితో ఒక మాటైనా మాట్లాడచ్చు కదా అంటున్నారు. మరి వీళ్ళు పలుక కూడా నువ్వు పలకలేవా, పరిమళంతో నిండిపోయిందే నీది, తులసి మాలలన్నీ కూడా అలంకరించుకుని కిరీటంతో ఉన్నటువంటి నారాయణుడు ఏమీ లేనటువంటి మా వంటి వారిని మంగళం పాడితే అంటే మాకేమీ కూడా నీ అంతటి దాన్ని ఏమంటాం మనం ప్రత్యేకత లేదు మా ఎవరికినూ, నీకైతే ప్రత్యేకత ఉంది. ప్రత్యేకత లేకపోయినా కూడా ఆయన ఒక్కసారి దర్శించినంత మాత్రం చేత, ఆయన నామస్మరణ చెప్పినంత మాత్రం చేత మనం ఏది కోరితే దాన్ని మనకి ప్రసాదిస్తున్నాడు కదా, అనేటువంటి మన పురుషార్థాన్ని ఇస్తున్నాడు కదా. ప్రసాదించేటువంటి పుణ్యమూర్తి ఆ కృష్ణ పరమాత్మ. ఒకనాడు ఏం చేశాడో తెలుసా అని చెప్తాను. నిజానికి కుంభకర్ణుడు కృష్ణ పరమాత్మ చేశాడా రాముడా? మనకి రామావతారంలో కనబడుతుంది, కానీ మన కృష్ణుడు రాముడు వేరు కాదు సమండి. కృష్ణ అవతారంగా వచ్చినటువంటి వాడే రాముడు, రామావతారంగా మనం ఎవరంటామో వాడే కృష్ణుడు. ఈ భేదము చాలామంది వేరువేరుగా భావిస్తున్నారేమో అని ఆ సమస్యని విడదగొట్టేటట్టుగా కుంభకర్ణం అంటుంది అన్నమాట ఆవిడ. కుంభకర్ణుడు ఇక్కడ మనకి చక్కగా కుంభకర్ణుడు మృత్యువులో నోట్లోనే పడేసినప్పుడు ఆ కుంభకర్ణుడు కానీ నిద్రలో నీ చేత ఓడింపబడ్డాడు కదా. మరి నిద్రలోనే నీ చేత ఓడింపబడిపోయి తన సొత్తంతా కూడా గాఢంగా నీకు ఆ ప్రసాదం ఇచ్చేసాడా? అంటే నువ్వు అంత నిద్రపోతున్నావు, కుంభకర్ణుడిని మించిపోయినటువంటి నిద్ర నువ్వు ఇక్కడ పడుకుంటూ ఉంటున్నావు కదా. అందుకే ఆయన లేచి ఆయన నిద్ర నుండి లేచి ఆయన ఓడిపోయినందుకుగా నీతో ఆయన కాస్తంత ఆ నిద్రని నీకు ఇచ్చేసాడా ఏమిటమ్మా? ఇంత అధికంగా నిద్రమత్తు వదులమ్మా, వదులు ఓ తల్లి అంటున్నారు అన్నమాట. మాకందరూ కూడా శిరోభూషణం అయినటువంటి దానివమ్మా నువ్వు, ఈ శిరోభూషణం అయినటువంటి దానివి అనడంలోనే నువ్వే ఈ గోష్ఠికి ఆభరణానివి అన్నట్టుగా చెప్తూ నిద్ర నుండి లేచి మైకం వదిలించుకొని కొంచెం తేరుకొని వచ్చి తలుపు తెరమ్మా అంటున్నారు ఇక్కడ మాట. నీ నోరు తెరిచి మాట్లాడితే చాలు అంతే, నువ్వు లేవడం తర్వాత అమ్మంటాయి, ముందు నీ నోరు తెరిచి ఒక్క మాటైనా అనమ్మా అని చెప్తే ఆవరణ తొలగించి నీ దర్శనాన్ని మాకు ప్రసాదించు అంటే నీ తలుపు తెరిచి నీ దర్శనాన్ని మాకు ప్రసాదించు. అయితే వీళ్ళకి ఏమిటంటే ఈ తులసి మాలలు ఇవన్నీ చెప్పేటప్పుడు కృష్ణుడితో అనుభవం అవుతూనే ఉంది. కొంచెం తలుపు తెరిచిన కొంచెం మాట్లాడిన ఆ కృష్ణ పరమాత్మ దర్శనం మనకి ఇక్కడే అవుతుందేమో అనేటటువంటి ఆనందంతోనే వాళ్ళు ఈ గోపికని నువ్వు నాయికామణివి, నువ్వు మాకు ఆభరణములు అటువంటి దానివి అందుకోమ్మా అని అనడంలోనే ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి పదోపాసురాన్ని తల్లి గోదాదేవి ఎన్నో విధాలుగా ఇంకా దానిలో మనం ఇంకా పాసురంగా ఒక్కొక్క స్థాయి ముందుకు వెళుతున్నాము అంటే మరికొన్ని విషయాలు అందిస్తూ ఉంటుంది. అందులో కొన్ని విషయాలు అంతకొంత ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇందులో ఇంతకు కేవలం ఇప్పుడు మీకు పాసురానికి ఉన్న అర్థము ప్రతిపద అర్థంలాగా అర్థం మాత్రమే మీకు అందించాను. అందులోని స్వపదేశార్థాలు
ఎన్నెన్నో వివిధ అర్థాలన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా. ఇందులో ఏముంటుంది? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని విడిచి గోపికలు విరహముతోనే, విరహము అదేమిటండి? అవును, ప్రేయసీ ప్రియుల యొక్క రూపం ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇదిగో ఆ కృష్ణ పరమాత్మను పొందలేకపోతున్నామే అనేటటువంటి విరహం చేత నిద్ర లేకుండా వ్రతము చేయాలనేటటువంటి కుతూహలంతో, అంటే ఏమిటి వాళ్ళు నిజంగా నిద్రపోతున్నారే కాదు, భగవంతునితో నిండిపోయి ఉంటుంది అన్నమాట వాళ్ళ మనస్సు. ఆ భగవంతుని రూపాన్ని, భగవంతుని యొక్క నామాలని అలా అనుభవించవచ్చు. అసలు ఈ ప్రపంచంలోని సంబంధం లేనట్టుగా ఒక మంచి నిద్రలో ఉన్నట్టుగా ఉంటాయి. యోగ నిద్ర అనేటువంటి మాట కూడా అనొచ్చు మనం. సంపాదించి వాళ్ళు విశేష కటాక్షానికి పాత్రులై భగవద్ అనుభవ యోగ్యతని కలిగి ఉండడమే కనుక అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా భగవత్ ప్రాప్తి త్వరగా లభిస్తోంది. మరి మాలాంటి వాళ్ళకి ఎలా భగవత్ ప్రాప్తి లభించాలి మరి అంటే, మాకు కూడా భగవత్ ప్రాప్తి వచ్చేటట్లుగా నువ్వు మమ్మల్ని కూడా కొంచెం దగ్గరికి తీసుకో. అంటే ఏమిటి? ఆ తలుపు నీకు తీసి మా దగ్గర కొంచెం ఆ దర్శనం ఇయ్యి. నీకు ఎలాగ పరమాత్మ యొక్క దానిహిత్యం వచ్చిందో అలా నాకు కూడా, మా అందరికీ కూడా అని అడుగుతున్నారు అన్నమాట. ఇక్కడ ఎన్నెన్నో ఉదాహరణలు చెప్తుంది గోదాదేవి. అవన్నీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవడం లేదు. స్వకర్మణాతమభ్యత్య అని సిద్ధిం విందంతి మానవ అనే తనకు విహితమైనటువంటి కర్మ చేత, విహితము అంటే ఇవ్వబడినటువంటి, మనకందరికీ గివెన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటూ ఉంటాం మనం. అంటే అలాగా విహితమైనటువంటి కర్మ చేత భగవద్ అవతారం అంటే భగవద్ ఆరాధన ఇవన్నీ కూడా మనకి చెప్పారు పెద్దవాళ్ళు. కనుక దానిని మనం యథాప్రకారంగా పెద్దలు మనకి ఏ విధంగా చెప్పారో ఆ విధంగా మనం ఆచరించడం వలన మనకి కార్యము సిద్ధిస్తుంది, కార్యము సిద్ధిస్తుంది అని చెప్తున్నా. సర్వం జ్ఞాన ప్రవేణైవ రుజిరం సంతరిష్యసి. ఇవన్నీ భగవద్గీతలో ఉన్నవన్నీ కూడా తల్లి గోదాదేవి సారభూతంగా వాటన్నిటి యొక్క దీన్ని ఈ పాసురంలో నింపిందనమాట. జ్ఞానం అనేటటువంటి పడవ, ఆ జ్ఞానం అనేటటువంటి పడవతో భగవత్ ప్రాప్తికి ఎలా ప్రతిబంధకంగా ఉండేటటువంటివి పాపరాశులన్నింటినీ కూడా మనం దాటి ముందుకు వెళ్ళగలము అని ఇలాగ ఎన్నెన్నో భక్త్యాతో అనన్యయా శక్య అహమేవా అవిధో అర్జున ఏవం జ్ఞాతో ద్రష్టుం న తత్వేన ప్రవేశం చ పరంతప. ఇక్కడ మనకి ప్రత్యేకంగా భగవద్గీతలోనే ఇది కూడా భగవద్గీత శ్లోకాన్ని చెబుతూ అది అనన్యమైనటువంటి భక్తి చేత, అన్య అనన్య, అన్య అంటే వేరొక దృష్టి కూడా ఉంటూ, ఇటు మనం పరమాత్మ పెరుమాళ దగ్గరికి వచ్చి పారాయణ చేస్తూ ఉంటాం. మళ్ళీ అక్కడ పప్పుడు కింద లేదా, లేకపోతే వాళ్ళు ఎవరికో బజార్ పంపించాం, వాళ్ళు ఏమిటి సామాను తెచ్చారా లేదా, ఈ సంసారంలో ఉండేటటువంటివో లేకపోతే సామాజికంగా ఉండేటువంటి ఏవో ఆలోచనలన్నీ కూడా ఒక వరసన మిగులుతున్నాయి అనుకోండి, అది అన్యభక్తి. కానీ అనన్య చేతన కాదు. అనన్య అంటే వేరొక ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన మనసులో రానివ్వకుండా అటువంటి అనన్యమైనటువంటి భక్తి చేతనే విశ్వాసకమైనటువంటి నన్ను హృదయాన్ని, అంటే విశ్వాత్మకుడు కదా ఆయన, విశ్వమంతటికీ కూడా ఆత్మ వంటి వాడు కదా, అటువంటి నన్ను పొందగలరు. ఎలా పొందగలరు? అనన్యమైనటువంటి భక్తి చేత, అన్యభక్తితో కాదు సుమండి అని గోదాదేవి మనందరికీ నేర్పుతోంది. ఏ కాసేపు భగవంతుడికి దండం పెట్టేటప్పుడు ఏ ఇతరమైనటువంటి మనసులో రానివ్వకుండా ప్రయత్నం చేయండి. మనస్సుకి మనం ఎలాగ ట్రైనింగ్ ఇస్తే మనస్సు మనకి అలా అనుకూలంగా అవ్వగలిగే శక్తి ఉంది మనలో. అయితే దానిలో ఇచ్చే అభ్యాసేన చ కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే అంటాడు. ఆ అభ్యాసం అనేటటువంటి మనసుకు చెప్తూ ఉంటే ఆ మనస్సు మన మాట వింటుంది, లేకపోతే దాని మాట మనం వింటాం ఎలా నడవమంటే అలా నడుస్తూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. ఇలాగ మనకి మనస్సు యొక్క ప్రత్యేకత మనకి
చెప్తూ అవి ఇంతే కాకుండా ఇంకా చెప్తుంది అనమాట. జ్ఞానప్రాప్తికి భక్తి కూడా అంటే మనకి జ్ఞానము, కర్మ, జ్ఞానము, భక్తి ఈ మూడు కూడా భగవత్ ప్రాప్తికి సాధనాలు ఉన్నట్లే భగవద్గీతలోని మనకి ఈ విధంగా కృష్ణ పరమాత్మే స్వయంగా అందించాడు కదా. ఇవే కాకుండా 4వ అధ్యాయంలో అవతార రహస్య జ్ఞానము అని భగవత్ ప్రాప్తికి సాధనమైనటువంటిది ఒకటి నిరూపించాడు కృష్ణ పరమాత్మ. 15వ అధ్యాయంలో పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగంలో కూడా తెలిసి దానిని అంటే భజించుట, తెలుసుకోవడం భగవత్ ప్రాప్తికి సాధనము అని చెప్పబడతారు. ఏమిటిది అంటే ఇది ప్రత్యేకంగా ఏమిటిది? అవతార రహస్య జ్ఞానము అంటారు. ఈ పరమాత్మ యొక్క అవతార రహస్య జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకోగలగాలి అని చెప్తున్నారు. నేను ఇందులో ఒక్క నిమిషం ఇందులో ఛార్జ్ అయిపోయినట్టుంది. 1 minute. మాకు ఛార్జ్ అవ్వలేదు, మాకు ఛార్జ్ బాగానే ఉంది. గోవింద 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 హరి గోవింద. పెడదాం, అవుతుందో పోదో తెలియదు. అయింది. జయ హో. మరి కొంచెం సేపు చెప్తే వినడానికి ఉందా? మరి అందరికీ అవకాశం, వినేటటువంటి అవకాశం ఉందంటేనే మేము చెప్పడానికి సిద్ధపడుతున్నాం. జయ హో. అయినా అందరికీ మ్యూట్ చేసేసి మాట్లాడమంటుంది అమ్మ. అందరూ మ్యూట్లో ఉన్నారు. రండి, ఎందుకంటే శబ్దాలు వస్తూ ఉండడంతో మధ్యలో ఇది వస్తుందని మేము మాట్లాడాం. రండి. ఇంకా ఏం చెప్తోంది తల్లి? అమ్మయ్యో, గోదాదేవి గోవింద గోవిందమ్మ. గోదాదేవి 2 మాటలు చెప్తా, ఎక్కువ చెప్పాలండి. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అతి ప్రాధాన్యమైనటువంటి శ్లోకం ఇది భగవద్గీతలో. దీనికి మరొక పేరు కూడా ఉంది భగవద్గీతలో, చరమ శ్లోకము అని. ఈ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అనే దానిలో కూడా భగవంతుడే దాని అన్నిటికీ అన్నమాట, ఉపేయాలకి అన్నిటికీ అతనే. అంటే సిద్ధోపాయం, సాధ్యోపాయం ఇవన్నీ ప్రత్యేకంగా చెప్తూ అన్నిటికీ కూడా భగవంతుడే. అంటే వాని కంటే కూడా ఇతరములైనటువంటి ఉపాయాలు ఏమీ కూడా ఆశ్రయించవలసిన అవసరం లేదు. సాధ్యోపాయాలు, సిద్ధోపాయాలు ఇవన్నీ అన్నీ కూడా పరమాత్మే. అందుకే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం మనిషాడు. నన్ను ఒక్కడిని చాలు, నువ్వు ఒక్కడిని నన్ను తీసుకుంటే అహంత్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచ. నేను నీ యొక్క సమస్త పాపముల నుండి కూడా నిన్ను రక్షించగలను అని అన్నీ కూడా మనకి చెబుతుంటే ఇందులోనే అంటే ఒకసారి తిరుక్కోట్టూరు అనేటటువంటి గ్రామంలోని ఒక సరోయోగి అంటారు. సరోయోగి అనే ఆయన ఒక గదిలో పడుకొని ఉండగా భూతయోగి అనే మరొక మహానుభావులు అక్కడ వర్షం బాగా రావడం చేత ఏం చేయాలో తెలియక ఆ తలగా దాచుకుంటూ ఆ గుమ్మంలోనే నిలబడి కొంచెం స్థలం అనేది ఉంటే లోపలికి రావచ్చా అని అడుగుతాడనమాట. సరే, ఆ గదిలోనే తల ఒక అడుగు ఒక్కడే పడుకోవడానికి మాత్రమే ఉన్నటువంటి చోటు. సరే అని చెప్పి ఇద్దరికైతే కూర్చోవడానికి చోటు ఉంటుందన్నమాట. ఇద్దరు కూర్చోవచ్చు అనుకో. ఇంతలో మహాయోగిని మరొకరు వచ్చారు వర్షంలో అని. అంత వర్షం వచ్చినప్పుడు అంటే ఆ స్థలాన్ని మళ్ళీ ఆ తల దాచుకుంటూ స్థలం ఏమైనా ఉందా, లోపలికి రావచ్చా అంటారు. ఉన్నదే ఒక గది, ఆ గదిలో ఒక్క మనిషి మాత్రమే పడుకుంది, ఇద్దరైతే కూర్చుంది ఉంది అని. మరి 3వ వ్యక్తి వచ్చాడు. మరి అంటే ముగ్గురికైతే నిలబడి ఉండవలసి వస్తుంది, నిలబడి ఉండడానికి స్థానం ఉంది అని 3వ వారిని కూడా లోపలికి పిలుస్తారన్నమాట. అంటే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటే అదేమిటండి అంత చిన్నది? అవును, అంటే ఆ అడ్జస్ట్మెంటు ఇవన్నీ కూడా పరమాత్మ అనుగ్రహమే కదా అవన్నీ. దాని వలన ఆ ముగ్గురులోనే కూడా
ముగ్గురు సామాన్యులు కాదు, ఇలా మనం ఎందుకు కలిసాము అని ఒక్కసారిగా అనుకునేసరికి ఆ ముగ్గురు కూడా పరమాత్మ విషయంలోనే ఒక్కొక్కడు ఎంతెంత బాగానో దాంట్లో చెప్తారన్నమాట. దానిలో మనకి 9వ ఉపాసనలోనే గోపిక మణిమంటపంలోని ఉన్నటువంటి విధంగా ఉంది కదా, దీపాల మధ్య తూ మణిమాడెత్తు అని చెప్పి చదివాం నిన్న రోజున. ఉన్నటువంటి రోజుల్లో మెత్తని పరుపు మీద అంపశయ్య మీద పడుకున్నట్టుగా పడుకుంది. ఆమెకి వాటి మధ్య నుండి ఉన్నప్పటికీ కూడా పడుకోవడం అంతటి సుఖ సంధిమైనటువంటి దానిలో ఉండడం వల్ల బాగా చక్కగా సర్వ ఇంద్రియాలు కూడా పని చేయనట్లుగా ఉండి మంచి నిద్ర పట్టింది ఆవిడకి. మంచి నిద్రలో ఉందన్నమాట. ఇదే ఆత్మజ్ఞానమునకు ఆకాంక్షితమైనటువంటి వాళ్ళు, స్థితప్రజ్ఞ అవస్థలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు వశీకర అవస్థ అంటారు. ఈ ఆత్మజ్ఞానం ఉన్నటువంటి వాళ్ళది వశీకర అవస్థ అని చెప్తారన్నమాట. అలాగా స్థితప్రజ్ఞుడు 4 అవస్థలు కూడా కలిగి ఉంటాడని మనకి భగవద్గీతలో నిన్న మొన్న చెప్పుకున్నాం కూడా. ప్రజహాతి యదా కామాన్ అనేటటువంటిది ఇలాగా వీటన్నిటిలోనే కూడా చెప్పుకుంటూ ఇందులో కూడా భక్తి సారులు అనేటటువంటి మహానుభావులు ఒకసారిగా సర్వదా భగవద్ అనుభవం చేతనే మునిగిపోయి ఉండే, భగవద్ అనుభవంలోనే మునిగిపోయి ఉండేటటువంటి వారెవరు? భక్తి సారులు. సరే, ఇతర ఉపాయాలన్నింటినీ కూడా త్యజించి, అంటే సర్వ ఉపాయాలని అవతల త్యజించి అన్నారు. సిద్ధులు ఉన్నాను ఆయననే, వాడిని ఏమాత్రము కూడా ఆయన అసలు ఏమాత్రం ఆదరించకుండా, అంటే సిద్ధులు అంటే అర్థం ఏమిటి? కొంత జ్ఞానం సంపాదించి కొంత చేసే యోగాభ్యాసం వల్ల కొన్ని సిద్ధులు లభిస్తాయి. కానీ ఆ సిద్ధుల్ని ప్రకటించకుండా వాటన్నిటిని ఒక పక్కకి ఉంచి ఆయన భగవద్ విషయం ఏంటంటే మనసు పెడుతున్నారు. ఒకసారి పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఆ యొక్క భక్తి నిష్టను చూడాలనిపించింది వాళ్ళకి. వచ్చారు. తాము పార్వతీ పరమేశ్వరమని చెప్పి, ఏ దేవి అంటే వరమును ఇమ్మని నువ్వు నిత్యము కోరుకుంటావు చెప్పమంటున్నారు. అంటే అప్పుడు వారు అంటున్నారు మేడం, తమ కోరదగినది భగవంతుని కంటే వేరొకటేది మాకు లేదు, భగవంతుని కంటే అన్య అంటే వేరొకటి ఏది నాకు లేదు, లేని వాడిని అవుతున్నాను కనుక ఇంకేమీ నేను కోరుకోలేను అని చమత్కారంగా అంటారన్నమాట ఆయన. అయితే తాను కుట్టుకుంటున్నటువంటి ఆయన కూర్చుని ఏం చేస్తున్నాడు? ఒక బొంత కుట్టుకుంటున్నాడు. బొంత కుట్టుకోవడం మీకు అర్థమవుతుందో అవుతుందో మరి మా చిన్నప్పుడు ఇదే చేసేవాడు. ఆ బొంత కుట్టుకుంటున్నటువంటి సూదిలోనికి దారం ఎలా ఎక్కేటట్లు చేయమని వాళ్ళు కోరారు. సూదిలోకి దారం ఎక్కేటట్లుగా చేయమన్నారు. సరే, కానీ వారి సిద్ధ సాధన కదా, అందుకే అనన్య ఉపాయత్వాన్ని సూచించారు. కానీ అందులోని వాళ్ళకి సర్వసిద్ధము అంటే సర్వసిద్ధులు కూడా ఉన్నవి కనుక వాళ్ళు వెంటనే ప్రదర్శించారు. వెంటనే అయితే ఏదైనా సరే సిద్ధులు ఉన్నప్పుడు అవి పార్వతీ పరమేశ్వరుడు అడిగాడు, ఈ పని చేయగలవా, ఆ పని చేయగలవా అనే సిద్ధి ఉంది కదా, వెంటనే అవి వాటందరూ అవి నెరవేరాయి అని ఏవో ఇవన్నీ కూడా ఉపాయాలు చెప్తున్నారు. సరే, ఒకసారి ఒక సిద్ధుడు వచ్చాడు. ఒక సిద్ధుడు వచ్చి అక్కడికి అంటే వచ్చినటువంటి ఒక బంగారం, ఒక అతి బంగారం విలువైనటువంటిది ఇస్తానని చెప్పేట. అప్పుడు భక్తి సారుల వారు అన్నారా, తమ శరీరాన్ని నలిపి ఒక మలినం వస్తుందన్నమాట. మలినం వస్తే ఆ మాలిన్యం వస్తుంది కదా శరీరం నలిపితే, ఆ మాలిన్యాన్ని ఇచ్చి అది కూడా బంగారం చేయమన్నమాట. సరే తీసుకోమని చెప్పేసరికి సిద్ధుడు పరీక్షించగానే ఏమిటిది ఆ మట్టి ముద్ద బంగారం అని ఇచ్చాడేమిటి అనుకున్నారట. అప్పుడు తెలుస్తుందన్నమాట మనకి ఇవన్నీ కూడా
ఆ ముద్రసరి ఆయనేమో భక్తి సారులని ఈ సేవ చేస్తూ ఉంటే వాడు సంతోషించి ఆయన ఆ ఇచ్చినటువంటి మట్టి ఆయన తాకగానే భక్తి సారులు తాకగానే అది బంగారమే అయ్యిందిట. ఇలా ఎన్నెన్నో విషయాలు మనకి పెద్దగా చెప్తారు. ఆళ్వార్లు చెప్పినట్లుగా చేసినటువంటి పెరుమాళ్ళు కనుక వారికి యథోక్తకారి అని కూడా పేరొచ్చింది. దీనికి ఒక కథ చెప్తారు. దీనికి కూడా సామాన్య కథ కాదు. కన్నన్ అనేటటువంటి ఆయన అక్కడ నిద్రపోతున్నారు. కన్నన్ అనే ఆయన ఆ రాజు పైన ఒక కవిత్వం రాయమని అడుగుతాడు. రాజు ఆయన మహాపండితుడు. కన్నన్ ఆయన రాజు ఆయన పిలిచి నా మీద కవిత్వం రాయంటాడట. కన్నన్ అంటాడట, నేను నీ మీద ఏమీ రాయను, నాదంతా కూడా భగవంతుడి మీదే, పరమాత్మ మీదే నా కవిత్వం చెప్పవలసిందంతాను అంటే రాజు కోపం వచ్చింది. వెంటనే తన రాజధానిలోంచి బయటికి పంపించమన్నాడు. అందరినీ కూడా కాంచీపురం నుంచి విడిచి వెళ్ళిపో అని. ఆ పొరపు రోజుల్లో అలా ఉండేది. అధికారం ఉంది కదా మన చేతిలో అనేసరికి సరే అని చెప్పి కనుకున్నాడు. కదిలిపోవడం బయలుదేరుతున్నాడు. అంతే ఆ కనికన్నుడు బయలుదేరేసరికి సేవిస్తుంటే పరమాత్మ విగ్రహంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ కూడా బయట విగ్రహంతో పాటుగా నడిచి వచ్చి ఆ ఊరు దాటి వెళ్ళిపోతున్నట్ట. ఇది అందరూ చూస్తున్నారు. ఏమిటి కనికర్ణుడిని వెళ్ళమని రాజుగారికి కనికర్ణుడు అంటే అంతటి భక్తి అన్నమాట ఆయన. అప్పుడు చెప్పేటప్పటికీ వాడు వెంటనే ఏమన్నారు, యథోక్తకారి అని పేరు వచ్చింది. అప్పుడు ఆ భక్తి సారుల వారు కుంభకర్ణులు అనమాట. కానీ మళ్ళీ తిరిగి ఆ పరమాత్మని యథా ప్రకారంగా ఆయన స్థానంలోకి వెళ్ళిపోమని చెప్తారు. నన్ను రాజుగారు అనుగ్రహించారు, నేను లోపలికి వెళ్తున్నాను అని. సరే అంటే పెరుమాళ్ళు భక్తుడి వెంటే ఉంటాడు. అంతటి భక్తుడిని పెరుమాళ్ళు వదులుకోడు, దూరం చేసి. ఇలాగ ఎన్నెన్నో ఉదాహరణలు మనకి తల్లి గోదాదేవి ఈ పాసులు నిండా ఉన్నాయి. కొన్నిటిని మనం చెప్పుకున్నాం. సమయం కూడా మనకి అనుకూలంగా ఉండాలి. మళ్ళీ రేపటి రోజున మరికొన్ని పాసురాలు మనకి 6 వచ్చినప్పుడు చెప్పుకుంటూ ప్రయత్నం చేద్దాం. మంగళం శ్రీ కురుక్షేత్రే రక్షాక్షోణి విహారిణే పార్థసారథి రూపాయ గీతాచార్యాయ మంగళం. భారద్వాజ కులామృతౌషధి విశో ఆచార్యపీఠే శిశు శ్రీనివాస రామానుజార్య గురో ఆప్తాగమాంతద్వయం తత్పాదాచనధారకం మనోమణి ధ్యానోల్లసన్మానసం రామకృష్ణమాచార్యం అస్మద్గురుం అహం భజే. పార్థసారథిం గీతాచార్యం అస్మద్గురుం అహం భజే. వెంకటాచార్య స్వామినం అస్మద్గురుం అహం భజే. శ్రీమన్నారాయణాచార్యం అస్మద్గురుం అహం భజే. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయా, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై శ్రీమన్నారాయణ. Telebridge.